हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिला माने आज बर्तमान आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर तृतीय विषय क्वेश्चन आंसर आज डिस्कसन करवा। तो आम तृतीय विषय कौन अच्छी सुषम खाद्य सुस्थ शरीर उपाय। तो बर्तमान देख चल देखा क्वेश्चन आंसर। तो देख आमर अच्छी आस आम शिक्षण अभिवृद्धि करवा। तो पिला माने जो माने हम चैनल नुआ छंदी चैनल को सब्सक्राइब करनंतु एवं फ्रेंड मान पाखकु निहाती वीडियोटी शेयर करिवे। तो देखो बतन एक नंबर देइची अल्लटी को चिन्हट कर एवं कारण दर्शा। करे देइची ज बाजरा मांडिया चना, खरे देइची राजमा सबुज चना सोयाबीन चाउल। से देइची एठरो अलगा कोउटा आ काहेकी त माने दर्शेइबो। देखो आंसर देखिबा। उपरोक्त खाद्य मान मध्यरु चना पृथक अटे। कोटा आमर अलग हब ना चना हब। कहीं हम कारण ज बाजरा मांडिया खाद्य शस्य होइथिला बेले चना गोटे कौन ना गोटे डाली जातीय शस्य। घर देखिबा राजमा सबुज चना सोयाबीन चाउल। तो ये भीतर कोटा अलग हब ना चाउल अलग हब। कहीं ना यह श्वेत जातीय खाद्य मात्र अन्य गुड़िक पुष्टिसार जातीय खाद्य। चाउलटा आमर कौन श्वेतसार आ बाकी तक आमर कौन सबुतक पुष्टिसार जातीय खाद्य। आम देन देखिया दुई कौन देइची भारत रे पारंपरिक बनाम आधुनिक रोषेई प्रणाली विषय रे आलोचना कर। देखो पिलाने से गला पारंपरिक रोषेई आ आधुनिक रोषेई भितर आमर देखिबा आमर केमिति कोन प्रणाली अछि देखिबा। देखो पारंपरिक रोषेई फास्ट देखिबा। एही पद्धति रे काठ चूल्हा व्यवहार करी रोषेई कराउथिला। मसला बाटिबा और पेशिबा पाई शिल और चक्की व्यवहार कराउथिला। थर्ड रे आंचलिक स्तर रे उत्पादन कराउथिबा तटका पनिपरिया और अन्य उत्पादन उपरे गुरुत्व दियाउथिला। आंचलिक खाद्य रंधन प्रणाली अनुसूत हेउथिला। आधुनिक रोषेई कोन आधुनिक रे आमे गैस चूल्हा सौर रंधक हीटर द्वारा रोषेई कराउची। मसला बाटिबा और पेशिया पाई आमर ग्राइंडर व्यवहार कराउची। ओभान और फ्रीजर व्यवहार करा जाउची। रंधन प्रणाली रे और खाद्य शैली रे परिवर्तन आसीची। भिन्न प्रकार रो खाद्य रंधन कराउची। तापर लास्ट देखिबा प्रक्रियागत खाद्य रो बहुल व्यवहार कराउची। 3 नंबर देखो कोन देइची। 3 नंबर देइची जने शिक्षयित्री कहिले जे भल खाद्य औषध भली काम करि पारे। रबी एही उत्तर रे उत्सुक अछि और तांको शिक्षक पाई किछि प्रश्न रखिछि। अति कम रे 2टी प्रश्न प्रस्तुत कर जहाँ से पचारि पारिबे। देखो किछि प्रश्न तैयारी करिया से को प्रश्न पचारि पारिबो। भल खाद्य आम शरीर पाई किपर औषध भली काम करे। 2 आपण जो खाद्य गुडी को औषध भाबे विवेचना करे जे ताहार किछि उदाहरण देई पारिबे कि। ए दुटा क्वेश्चन से पचारिबो। 4 रे समस्त स्वादिष्ट खाद्य स्वास्थ्यकर नुहे एवं समस्त पुष्टिकर खाद्य मध्य सर्वदा सुस्वादु नुहे। किछि उदाहरण सहित तुमर चिंताधारा कुह। देखो देखिबा करे पिज्जा बर्गर पेटिस चिप्स चाट इत्यादि जंक फूड स्वादिष्ट हेले मध्य स्वास्थ्यकर नुहे। जानती एरा खाइले देह अधिक खराब होई थाए। खरे परिभा सिजा तंतुयुक्त पनिपरिभा मांडिया आदि स्वास्थ्यकर खाद्य होइतिले मध्य स्वादिष्ट नुहे। 5 देखिबा नितु पनिपरिया खाए नहीं बरं बिस्कुट नूडल्स एवं पाउरुटीर मजा ने। अनेक समय ता पेटर जंत्रणा और कोष्ठकाठिन्य होता है। एही सबु समस्या मुक्ति पाइबा पई से निज खाद्य रे कौन परिवर्तन करिया उचित तुम उत्तर रे बुझाओ। देखो देखिबा कौन हबो उत्तर। बिस्कुट नूडल्स एवं पाउरुटी इत्यादि प्रक्रियाकृत खाद्य अर्थात जंक फूड अटंती। एणु सुषम बा संतुलित खाद्य खाइबा सहित खाद्य रफेज और जलर मात्रा को बढ़ाइले पेटर जंत्रणा और कोष्ठकाठिन्य को कमा जाई पारिबो। या छड़ा बिस्कुट नूडल्स एवं पाउरुटी भली प्रक्रियाकृत खाद्य खाइबा कमाया को पड़िबो। 6 देखिबा रेशमा को स्वल्प आलोकरे जिनस देखिबार असुविधा होथिला। डाक्टर तांको दृष्टि शक्ति परीक्षा करी एक निर्दिष्ट विटामिन देइथिले।
ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଏଠି ଦେଇଛି, ସେ କେଉଁ ଅଭାବଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ? ଉତ୍ତର ହବ ଏହାର, ସେ ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଲୋକରେ ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲା। ଖରେ ଦେଇଛି, ତା ଖାଦ୍ୟରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର। ଗ ଦେଖିବା, ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତା ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ। କୋଉ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ ତା ଖାଦ୍ୟରେ? ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟରେ ମୂଳା, ଖଡା ଶାଗ, ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା, ଆମ୍ବ, ଗାଜର, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଦି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ତାକୁ ଅନ୍ଧାର କଣା ହେଇଛି। 7 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ତୁମକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ କେଉଁଟିକି ପସନ୍ଦ କରିବ ଏବଂ କାହିଁକି? କଣ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି? ଡବା ଫଳ ରସ, ତାଜା ଫଳ ରସ, ଫଳ। କୋଉଟାକୁ ତୁମେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବ? ଦେଖ ଆମେ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରିବା ନା, ମୁଁ ଫଳକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବି, କାରଣ ଡବା ଫଳ ରସ ଓ ତାଜା ଫଳ ରସ ଅପେକ୍ଷା ଫଳ ଆମକୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟସାର, ଖାଦ୍ୟତନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାରଣ ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ତାଜା ଫଳ ରସ ଖାଇବ, ଫଳ ରସ ଖାଇଲ, ତା ଚୋପାଟାକୁ ଖାଇଲ କି? କାରଣ ପିଜୁଳି ଯଦି ତମେ ଭିତରଟାକୁ ରସ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରସ ତାର କେବଳ ପିଇଲ, ତାର ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଚୋପାଟାରେ ଏଇ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫଳଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା। ହେଲେ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଏଇଟାରେ ଖାଦ୍ୟସାର, ଖାଦ୍ୟତନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଦ ପ୍ରଦାନ ଆମକୁ କରିଥାଏ। 8ରେ ଦେଇଛି, ଗୌରବଙ୍କ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ହାଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଦର୍ଶନରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସିରପ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ସହିତ ଦେଇଥିଲେ। ସାରଣୀରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦେଖ, ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ଗୌରବକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଦେଲେ? ନା, କ୍ୟାଲସିୟମ କଣ କରିଥାଏ? ହାଡକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ଓ ହାଡକୁ ଯୋଡିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଖରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ଡାକ୍ତର କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ସହ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସିରପ କାହିଁକି ଦେଲେ? କାରଣ କଣ ପାଇଁ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ? ନା, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସିରପ କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଗରେ, ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିବା ଔଷଧକୁ ନେଇ ତୁମ ମନରେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି? ଆମ ଦେଖ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନା, ହାଡର ସୁସ୍ଥତା ସହ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଓ ଗୌରବ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସିରପ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଖାଇବ? ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଚିନି ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବୋନେଟର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଚିନିକୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ ଏହା ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ? କାରଣ ଦେଖ, ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆମେ, ମଣ୍ଡଦ ଆୟୋଡିନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଗାଢ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ। ଚିନି ଏକ ସରଳ ଶର୍କରା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଆୟୋଡିନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥାଏ। 10 ଦେଖିବା, ଆମର କଣ ଦେଇଛି? ରମଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ? ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଚ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଷ୍ଟାର୍ଚ ନୁହେଁ। ତୁମର ଉତ୍ତରକୁ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦେଖ ଉତ୍ତର ଆମର କଣ ହବ? ଦେଖ ଆମର କଣ ହବ ଉତ୍ତର? ରମଣଙ୍କ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ଅଟେ, କାରଣ ଶ୍ୱେତସାରରେ ଶର୍କରା, ଷ୍ଟାର୍ଚ ଏବଂ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ରହିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଚରେ କେବଳ ଗ୍ଲୁକୋଜ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଖରି ଦେଇଛି, ତାର ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହବ? ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଷ୍ଟାର୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଆଳୁ, ଭାତ, ପାଉରୁଟି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ଆସିଲେ ତାହା ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଚିନି, ମହୁ ଓ ଫଳରସ ଏବଂ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ଆସିଲେ ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଶ୍ୱେତସାରର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ୱେତସାର ଷ୍ଟାର୍ଚ ନୁହନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଆୟୋଡିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମିଷ୍ଟିର ମୋଜା ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଆୟୋଡିନ ବୁନ୍ଦା ପଡିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ବୁନ୍ଦା ତା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଢୀ ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ଶାଢୀରେ ଆୟୋଡିନର ବୁନ୍ଦା ଗାଢ ନୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଜା ରଙ୍ଗ ବଦଳି ନଥିଲା। ଏହାର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ? କଣ ହେଇଛି?
କାରଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଶାଢ଼ୀ ନିଶ୍ଚିତ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା ଏବଂ ମଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ମଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଥିବାରୁ ଏହା ଆୟୋଡିନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗାଢ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା। ମୋଜାରେ କେହି ମଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲାନି। 12ରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆମର 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ନା, ବାଜରାକୁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ଶରୀରର ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କେବଳ ବାଜରା ଖାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ କି? ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ ତା ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ହବ ନା, ବାଜରାକୁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାରଣ ବାଜରାରେ ଜୀବସାର, ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ହଜମ ଯୋଗ୍ୟ ତନ୍ତୁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ବାଜରା ମଧ୍ୟ ପୋଷକ ଶସ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଶରୀରର ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କେବଳ ବାଜରା ଖାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ ସି, ଭିଟାମିନ B12, ଭିଟାମିନ ଡି ଏବଂ ଆୟୋଡିନ ନାହିଁ। ଆୟୋଡିନ ଅଭାବରେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ, ଫଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ଭିଟାମିନ ସି ର ଅଭାବ ହୋଇ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 13 ଦେଖିବା, 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି, ତୁମକୁ ଏକ ଦ୍ରବଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି ତୁମେ କିପରି ଜାଣିବ? ଦେଖ ତା ଉତ୍ତର ଦେଖିବା, ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦ୍ରବଣକୁ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପକାଇଲେ ତାହା ଗାଢ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲେ ତାହା ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ୟା ପର ଭିଡିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅ।